সদস্য। আমি খালি আজকে একটা কথা আপনাদের জানাতে জানাই, ভারতবর্ষের মাটিতে জাতীয় কংগ্রেসের যুব সংগঠনের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন 1986 সালে। পরবর্তী পর্যায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বাংলা, কাকদ্বীপ থেকে কুচবিহার, দমদম থেকে ডায়মন্ড হারবার পরিক্রমা করে উপলব্ধি করলেন যে ক্ষমতায় থাকাকালীন তদানীন দল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মানুষকে তার ভোট দিতে দেন না। তাই তিনি সর্বস্তরে প্রথমে 14 জুলাই বাংলার মাটিতে মহাকরণ অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন। মহাকরণ অবরোধের ডাক তার কারণ ছিল বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে দিবসের সেই তখনের দিন 13 জন যুবক যে তত্ত্বালে আমাদের রক্ত ছড়িয়ে ভারতবর্ষকে সেই এপিক কার্ড ভোটার কার্ড তৈরি করার সুযোগ করে দিয়েছিল এবং তার নেতৃত্ব দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষে এত বড় কাজ আমার মনে করতে পারে যে আইডেন্টি প্রুফ, যে আইডেন্টি কার্ড, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমি তাদেরকে সেই শহীদ যারা তাদেরকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই এবং যে শহীদের পরিবার যারা এখানে এসেছে তাদেরকে আমি অন্তর্বস্ত্রে প্রণাম জানাই। আজকে ভারতবর্ষের নষ্টে আবার কিন্তু সেই দিন আসছে, তার কারণ যে মমতা ব্যানার্জি को नहीं कहते, हमारे नेता ममता अभिषेक ब्यानर्जी को नहीं कहते, हमारे सुब्रत बख्शी को नहीं कहते, हमारे नेता नेत्री को पार्टी को जो हमारे तुम साथ हो विचार को करना कोई हम को बोल पा रहे हैं। अब वो ये है जहां जहां तक जो बीजेपी को ससुरे हैं और हमारा जो आदिवासी को मिलेगा जान रखो को बेटा देखो लगा हो जो खाना तेरा सब बोलेगा तेरी सब बोलेगा आदिवासी को मिलेगा जाएगा को लगा हो जो खाना तेरा भी ममता की मुख्यमंत्री को कामयाबी और आदिवासी को हंसला जीविका जाएगी सेवा भाई धन्य छो। শ্রদ্ধেয় সভাপতি সুব্রত বক্সী মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, এই মঞ্চে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় যারা সাংসদরা রয়েছেন, মন্ত্রীরা রয়েছেন, বিধায়করা রয়েছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন, এই সভায় উপস্থিত আমার সহকর্মীরা এবং আসাম থেকে যারা আসাম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সবচেয়ে প্রথমে আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মঞ্চ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেন জানাচ্ছি? আমার জন্ম বরাক উপত্যকায় আসামে, ভাষা শহীদের শহর শিলচরে। আমি আসামের মেয়ে, কিন্তু সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী আর আমার সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে আসামের এক সন্তানকে রাজ্যসভায় জায়গা দিয়েছেন, সেটার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং যারা 1993 21 জুলাই শহীদ হয়েছিলেন প্রত্যেককে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ওদের respective responsibilities towards ensuring that the power of love prevails and the truth prevails. Friends, today the truth is that the nation is confronted by a challenge, an unprecedented challenge, a challenge which we all foresee with a sense of farsightedness and deep understanding. Today, the strength that we draw from the huge diversity of great nation is under threat. Today, you are seeing Mukul Sangma, who represents a very tiny state, the state of Meghalaya, where we have communities belonging to some tribes, which is considered and always referred to as micros, to ensure that we weaponize the power of truth and power of love. West Bengal and Kolkata, for the people of Northeast, is almost like our next home, like our second home. Whenever we travel abroad, when we come and reach Kolkata, we feel as though we have reached our home state. So this is the kind of
to be uprooted. I would like to congratulate the people of इस मंच पे उपस्थित तृणमूल परिवार के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्री, माननीय विधायकगण, आए हुए अन्य प्रदेश से मेरे तृणमूल कांग्रेस के साथी, मैं आप सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। अभी तक बांग्ला मैं सीख नहीं पाया हूँ, कोशिश करूंगा ताकि निकट भविष्य में आपके बीच में कुछ बांग्ला में भी बोल पाऊं। आप सबके प्रेम और आशीर्वाद के साथ पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सब की नेता माननीय ममता बनर्जी ने मुझे उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया था और मेरी इच्छा उस समय भी थी, आज भी वही है कि मैं इस जोड़ापुर का पहला सांसद उत्तर प्रदेश से दिखा के आप सबके हाथों को मजबूत करना चाहता हूं। आदरणीय नेता ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करना चाहता हूं। 2024 के चुनाव में थोड़े से अंतर से रह गया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूं और ये वचन इस क्रांति की धरती से मैं लेके जाता हूं कि 2029 में वो शिकायत नहीं बची रहेगी। उत्तर प्रदेश से तृणमूल का पहला सांसद सदस्य निर्वाचित करने वाला हूं। जो भी इसमें कमी हुई, पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं थी, हमारे नेता की तरफ से कोई कमी नहीं थी, जो भी कमी थी वो मेरी तरफ से थी, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और उसकी भरपाई आने वाले दिन 2026 এবং আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনবেন। তার আগে শুধু আমি দু একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে বিজেপি যবে থেকে এসছে তবে থেকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি, আমাদের থেকে একজন পাল্টু চাচা ওইদিকে গেছে, হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে। তারা ভাবছে বাংলার ভোট ভাগ করে সাম্প্রদায়িকতা উস্কানি দিয়ে বাংলার ভোট ভাগ করা যায়, কিন্তু তারা ভুলে গেছে এটা শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাংলা, যেখানে কত মত কত পথ, এই অবলম্বনে আমরা বেঁচে আছি। এটা স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, যে বাংলায় আমরা সকলে একসাথে থাকবো। এটা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, যে বাংলায় রাস্তায় নেবে উনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য বলেছিলেন, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার স্থল পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। উনি বলেছিলেন বাংলার যত ভাই বোন এক হোক, এক হোক, এক হোক বাংলা। এই বাংলা কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা, যে বাংলায় তিনি বলেছিলেন হিন্দু নয় মুসলমান, এই জিজ্ঞাসা পাঁচজন কান্ডারি বলে ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার, আর সেই কান্ডারির নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বাংলায় বিজেপিকে মানতে চাই। আমরা লড়াই করেছি সিপিএম এর বিরুদ্ধে, আমাদের 50,000 ছেলে গুলি খেয়ে
এগিয়ে যাব, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। তার কারণ আমাদের নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি, আমাদের নেতার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে আমরা মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, আমাদের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্য শোনার জন্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ঐতিহাসিক দিনে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের বক্তব্য আমি অনুরোধ করছি নচিকেতা চক্রবর্তীকে মঞ্চে এসে একটি গান পরিবেশন করার জন্য। আরতি ঘোষের ফার্স্ট টাইম আপনারা ঠিক যেভাবে ভবিষ্যৎ লোকসভা রাজ্যসভার সাংসদ সহ মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরে দলীয় পদাধিকারী, সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পরিষদ, গ্রাম সভা, আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আজকে এই ধর্মতলার বুকে এসে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন। 2025-এর 21শে জুলাই, আমি মনে করি গত বছরের 21শে জুলাইকেও ছাপিয়ে গেছে। আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এটাই 21শে জুলাইয়ের বৈশিষ্ট্য যে প্রতি বছরের 21শে জুলাই আগের বছরের 21শে জুলাইকে ছাপিয়ে যায়। বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করছে সম্মুখ সমরে, কিন্তু বিজেপির সাথে তৃণমূলের পার্থক্য কি? বিজেপির কাছে এত অর্থবল, এজেন্সি, গদি মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যমের একাংশ, বিচার ব্যবস্থার একাংশ, ইলেকশন কমিশন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, পেগাসাসের মতো সফটওয়্যার লাগিয়ে আমাদের ফোনে আইডি পেতেও বাংলা জিততে পারেনি। তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটা কর্মী বিজেপিতে নেই, আর আগামী 100 বছরে তৈরি হবে না। আমরা দিল্লিতে গেছি আন্দোলন করতে, জনজাতি, মূলবাসী, তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি চুলের মুঠি ধরে মহিলাদের টানতে টানতে ছেঁচড়াতে আপনারা কৃষি ভবন থেকে দিল্লি পুলিশকে দিয়ে বার করেছে। তার জবাব পেয়েছেন 2024-এ। এবার কি করছে? আসাম ভবন ট্রাইব্যুনাল, যা বাংলার মাটিতে কোনো এখতিয়ার নেই, সেই আসাম ভবন ট্রাইব্যুনালকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে রাজবংশী ভাইদের বলছে তোমরা বাংলাদেশী। আমরা বাংলায় কথা বলি, আমাদের অপরাধ 100 বার বাংলায় কথা বলবো। আমরা যত বাংলায় কথা বলবো এটার তত গায়ে যাবে। গর্ব করে বলবেন বাংলা। আগে বলেছিলাম বলতো মনে আছে, খেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে উঠে, এখন বলছে জয় মা কালী, এখন বলছে জয় মা দুর্গা। আর আজকে আমার নাম দিয়ে লিখে রাখুন 21শে জুলাই 2025, আমি বলছি 26-এর পর জয় বাংলা বলা না, এটাই তো তৃণমূল কংগ্রেসের জয়, এটাই তো বাংলার জয়। যে বাংলার মানুষকে হতে পারতে চেয়েছিলে, আজকে সেই বাংলার মানুষের পায়ে মাথা ঢুকে জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে। এটাই বাংলার গণপতি, কৃষক, শ্রমিক, যুবক, যুবকদের জয়, তপশিলীর জয়, আদিবাসীর জয়, জনজাতির জয়।
বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে জয় শ্রীরামকে বর্জন করে জয় মা দুর্গা বলতে পেরেছি। আর বছর গলায় যত জোর আছে, দিল্লিতে যেন কম্পন অনুভব হয়। জয় বাংলা, 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 জয় বাংলা। আমাদের মঞ্চে বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে টলিউডের প্রত্যেকে এসছে। সবার নাম বলতে গেলে হয়তো আমাকে 100টার নাম বলতে হবে, কিন্তু আমি শ্রাবন্তী সাহিত্যিকা থেকে শুরু করে রচনা দিন থেকে শুরু করে লাভলি শতাব্দী থেকে শুরু করে আমি সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এখানে খেলাধুলা জগৎ থেকে প্রায় 35 জন এসছে। আমাদের এখানে সমস্ত এমপি এমএলএ, কেরালা ইউনিট, রাজস্থান ইউনিট, নাগাল্যান্ডের এক্স চিফ মিনিস্টার এবং অপোজিশন লিডার মুকুল শর্মা, রাজেশ ত্রিপাঠী ইউপি ইউনিটের আমাদের সভাপতি, এছাড়াও আমাদের এখানে এশিয়ান কেরালারও আমাদের দলের প্রতিনিধি, সমস্ত এমপি এমএলএ, কাউন্সিলর, জেলা সভাপতি, ব্লক সভাপতি, ইউনিট সভাপতি, সমস্ত এমপি এমএলএ থেকে শুরু করে গ্রাম সভা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে একেবারে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন, তৃণমূল কৃষক কংগ্রেস, তৃণমূল ক্ষেত মজদুর কংগ্রেস, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল, তৃণমূল কংগ্রেসের জয়েন্ট বডি, তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত আইটি সেল থেকে শুরু করে সকলে এখানে এসেছেন। তপশিলি সেল, ওবিসি সেল এবং আদিবাসী সেল, সংখ্যালঘু সেল সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। আর সর্বোপরি উপস্থিত আছেন শিবপুর নন্দীগ্রাম 21শে জুলাই শহীদ পরিবার, আইনজীবীরাও অনেকে এখানে এসেছেন। আমি সম্মান জানাই সমস্ত শহীদ পরিবারকে এবং ঝন্টু আমিষে দেশের জন্য যিনি নিবেদিত প্রাণ, তার বাবা সবুজ আমিষে এখানে এসেছেন। আমরা তাকে আমাদের সালাম জানাই। বিধান অধিকারীর বাবা বীরেশ্বর অধিকারী, মা মায়া অধিকারী এসেছেন, তাদেরও আমরা প্রণাম জানাই। অন্তরের শুভ নন্দন, অন্তরের শুভকামনা, অন্তরের শুভেচ্ছা, অন্তরের ভালোবাসা, ছাত্র যৌবনকে প্রাণ ভরা আশীর্বাদ এবং আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস হিসেবে পালন করি। 21শে জুলাই নো আইডি কার্ড, নো ভোট, এই আন্দোলন যদি না হতো আজকে আমরা কেউ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড পেতেন না। সেদিন এই রাস্তায় রক্ত ঝরেছিল, 13টি অমূল্য প্রাণ তাদের জীবন দিয়ে গণতন্ত্রকে জিতিয়ে গিয়েছিল। আজকে যারা ছাত্র যৌবন তারা জেনে রাখুন, এগুলো আপনারা করবেন। মনে রাখবেন আমাদের সরকারে 94টা স্কিম আছে, সামাজিক স্কিম, যাতে লক্ষ্মীর ভান্ডার আছে, যাতে সবুজ সাথী আছে, যাতে কন্যাশ্রী আছে, যাতে শিক্ষাশ্রী আছে, যাতে সবুজশ্রী আছে, যাতে কৃষক বন্ধু আছে, যাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের উন্নয়ন আছে, যাতে তরুণের স্বপ্ন থেকে শুরু করে সমস্ত আছে। খাদ্য সাথীর মাধ্যমে বিনা পয়সায় রেশন দিই প্রায় 9 কোটি মানুষকে আমরা, এটা মাথায় রাখবেন। প্রতি পরিবার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড পায়, এটা মাথায় রাখবেন। এবং মাথায় রাখবেন যে আমরা এই কয়েক বছরে 40% সংখ্যা মনে রাখবেন বেকারত্বের হার কমিয়েছি। যেখানে বিজেপি হয়েছিল তারা প্রতি বছর 2 কোটি করে চাকরি দেবে, তারা দিতে পারেনি। আর আমরাও রেকর্ড বলছি 40% বেকারি আমরা কমিয়েছি, এটা বাংলার মানুষের গর্ব। আপনারা 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়ে কি ভেবেছিলেন বাংলা উঠতে পারে না? আজকে আমরা কর্মশ্রী করেছি, তার মধ্যে দিয়ে 77 লক্ষ জনতা ভোট লাগবে আমরা কাজ দিয়েছি এবং প্রায় 83 কোটির বেশি শ্রম দিবস আমরা তৈরি করেছি।
এবার আমি জিজ্ঞেস করি, বিজেপির একজন নেতা বলছেন, কি বলছেন, এখানে নাকি 17 লক্ষ রোহিঙ্গা আছে। আমি জিজ্ঞেস করছি তাদের নাম নাকি ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করছি সারা পৃথিবীতে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা কত? স্টাডি করে বললেন তো, ইউনাইটেড নেশনস লাস্ট জানিয়েছিল 10 লক্ষ সারা পৃথিবীতে। এখন বয়স বেড়ে ওটা 13-14 দাঁড়ায়। তো আপনি 17 লক্ষ রোহিঙ্গা পেলেন কোথায়? আর তারা তো সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যখন দৌড়াচ্ছিল তাকে জ্বলন্ত রাস্তায় পুড়িয়ে দিয়েছেন, পুড়িয়ে দিয়েছেন। উত্তর দেবেন, উত্তর চাই, উত্তর দিতে হবে, উত্তর দিতে হবে, উত্তর দিতে হবে। উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, রাজস্থান থেকে শুরু করে, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে, মালদা থেকে শুরু করে, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে, উত্তর 24 পরগনা থেকে শুরু করে, দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শুরু করে, বীরভূম থেকে শুরু করে সবাইকে জেলে ভরে দিচ্ছে। আগামী দিন মানুষ যখন গণতন্ত্রের গায়ে আপনাদের জেলে ভরবে তখন কি খাবেন এখন থেকে ঠিক করে রাখবেন। परिवर्तन लाने से उन्नयन करेगा। वरना आप तो दिल्ली में है 11 साल, क्या उन्नयन किया? 2 करोड़ लोग के नौकरी देने की वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख करके बैंक लोन देने का था, बैंक मनी वोट लिया था झूठा कह के, क्या किया? ब्लैक मनी वापस लेंगे, क्या किया? कुछ नहीं कर पाया। और अभी कहते हैं बंगाल में आप डेवलपमेंट करेंगे, आप 100 का काम बंद कर दिया, बंगला बाड़ी बंद कर दिया, ग्रामीण रोड बंद कर दिया, लोगों को जेल में डालना है, लोगों को डिटेंशन कैंप में डालना है। क्या बंगला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? हम तो सोच रहा है बांग्ला भाषा में बात करने से आप बैठ जाता है। इसी के लिए कि बांग्ला ने रविन्द्रनाथ ठाकुर को जन्म दिया, बंकिम चंद्र को जन्म दिया, नजरुल को दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर बांग्ला से एमपी हुआ। आपको पता नहीं? हटाओ, सीपीएम हटाओ, बीजेपी हटाओ। বাংলা ভূমি খবর নিয়েছে, তাদের আমরা সম্মান দিই না, তাদের আমরা অসম্মানও দিই না, মানুষ বুঝে নেবে। আমি তো আস্তে আস্তে দেখলাম লক্ষাধিক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ঢুকতে পারিনি। আমি পরিষ্কার বলছি, বাংলা ভাষার উপর যে সন্ত্রাস, আর বাংলায় যদি লোককে অ্যারেস্ট করা হয় বাংলা ভাষা বলবার জন্য, তাহলে জেনে রাখবেন এই লড়াই দিল্লি পর্যন্ত যাবে। আর আমি কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার লোক নই, আমি ধরলে ছাড়ি না। মনে আছে রবীন্দ্র আন্দোলনের কথা, মনে আছে সিন্ধু আন্দোলনের কথা, মনে আছে 21 জুলাই আন্দোলনের কথা, মনে আছে ভাঙড়ের আন্দোলনের কথা, মনে আছে? আরো বেশি করে আমার লেখা বইগুলো পড়ুন, সব জানতে পারবেন। যারা আজও সংগ্রাম জানেন না, তৃণমূল কংগ্রেসের কি জন্ম হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক লড়াইয়ের ফসল, এই লড়াইতে চোখ ডাকা হয় না। যারা সঠিক তৃণমূল, আপনারা কিছু কিছু ঢুকে কেউ কেউ সাপের মতো আচরণ করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। মনে রাখবেন, সবচেয়ে বড় দাদা, সবচেয়ে বেশি কন্ট্রোল পায় কারা? সিপিএম রেখে দিয়েছে, বিজেপি এখন করছে। আগে নিজের দিকে তাকান, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। কোথায় পাবেন? জায়গা বুঝে রেখেছেন তো? 2026-এ আরো বেশি সিট নিয়ে জিততে হবে এবং জেতার পর আমাদের লক্ষ্য হবে দিল্লি লড়াই। দিল্লিকে হারাতে হবে, বিজেপিকে হারাতে হবে, চক্রান্ত লুটতে হবে। আর যদি মনে করেন এজেন্সি
সবাইকে স্থানীয় মানুষের